डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। विद्यार्थी मित्रों, डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटीना चैतन्य स्टूडियोमां आप सर्वेનું हार्दिक स्वागत है। हूँ डॉक्टर निलेश मोदी, प्रोफेसर और नियामक स्कूल ऑफ कम्प्यूटर सायन्स आप सर्वेનું हार्दिक स्वागत करूँ छूँ। विद्यार्थी मित्रों, आजना सेशन में आपणे सर्टिफिकेट कोर्स इन कम्प्यूटर कॉन्सेप्ट और आ अभ्यासक्रमना परिचय विषे विगते चर्चा करीशुं। सॉरी फरी विद्यार्थी मित्रों, नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटीना चैतन्य स्टूडियो में आप सर्वेનું हार्दिक स्वागत है। हूँ प्रोफेसर डॉक्टर निलेश मोदी, प्रोफेसर और नियामक स्कूल ऑफ कम्प्यूटर सायन्स। आजना सेशन में आपणे सर्टिफिकेट कोर्स इन कम्प्यूटर कॉन्सेप्ट एटले के CCC BOU विषे विगते चर्चा करीशुं। मित्रों, आजना सेशन में आपणे परिचय, अभ्यासक्रमना हेतुओ, प्रवेश लायकात अने समयगाळो, अभ्यास केन्द्र, शिक्षणनुं माध्यम अने क्रेडिट, अभ्यासक्रमनी फी, अभ्यासक्रमनुं माळखुं, CCC अभ्यासक्रमना अलग अलग मुद्दाओ अने अभ्यासक्रम, परीक्षा अने सफलतानुं धोरण अने संपर्क, आ तमाम मुद्दाओ विषे विगते चर्चा करीशुं। सौ प्रथम परिचय विषे आपणे आगळ चर्चा करीए। परिचय। आजना जमाना में कम्प्यूटर साक्षरतानुं महत्व एकदम स्वयं स्पष्ट है। ज्यारे पण कम्प्यूटर विशेनी माहितीनी अज्ञानता हो अथवा ए विषे आपणी पासे कोईपण विगतो ना होय त्यारे कोईपण जातनी नौकरी मेळववा माटे विधारितर ए प्राइवेट में नौकरी मेळववानी वात होय के सरकार में नौकरी मेळववानी वात होय त्यारे कम्प्यूटरना ज्ञान विषे तरत ज एनी तपास करवामां आवे छे। कारण के हाल में डिजिटाइजेशनना जमाना में दरेके दरेक प्रोसेस एक डिजिटाइज प्रोसेस है। तो कोईपण सरकारी, अर्ध सरकारी के खानगी संस्थाओं में कम्प्यूटर कौशल ए विशेष आवड़त में नहीं परंतु हालनी जरूरियात प्रमाणे एकदम अनिवार्य जणाय छे। डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी द्वारा कम्प्यूटर कॉन्सेप्ट सर्टिफिकेट कोर्स विशाल विद्यार्थी समुदाय तेमज कर्मचारी वर्ग माटे अत्यंत लाभदायक सिद्ध थयेल छे। सरकारनी विविध नौकरीओमां ज्यारे कम्प्यूटरनुं ज्ञान अनिवार्य करवामां आव्युं छे त्यारे ए वखते कोईपण जातनी नौकरीमां प्रवेश मेळववा माटे अथवा कोईपण जातनी नौकरीमां आपणे जोडावा माटे सरकार द्वारा कम्प्यूटर कॉन्सेप्टनो कोर्स अने ए माटेना सर्टिफिकेट कम्प्यूटर कॉन्सेप्टनो कोर्स ए कोईपण जातना उमेदवार माटे कम्पलसरी बनाववामां आवेल छे। तो ए वखते ज्यारे नवी नौकरीमां जोड़ाता होईए त्यारे कम्प्यूटर विशेनुं ज्ञान अनिवार्य बनाववामां आव्युं छे। तो जे अन्वये सर्टिफिकेट कोर्स इन कम्प्यूटर कॉन्सेप्ट ए कोईपण जातना उमेदवार माटे अत्यंत लाभदायी सिद्ध थयेल छे। अने आ कोर्सनी अभ्यास सामग्री कम्प्यूटर क्षेत्रना वर्तमान प्रवाहोने ध्यानमां राखीने तैयार करवामां आवी छे। एटले के हालमां कोईपण विद्यार्थी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी विषे अथवा लेटेस्ट सॉफ्टवेर विषे, लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम विषे आ कोर्स करेला उमेदवारने एना विषे नॉलेज मळी रहे छे अने एनी तालीम ए प्रमाणे प्रेक्टिकल बेज आपवामां आवे छे। आ अभ्यासक्रमना मुख्य हेतुओ बेसिकली राज्यना बहोळा वर्गने कम्प्यूटर अंगे शिक्षित करवा माटे, एटले के कोईपण विद्यार्थी अथवा कोईपण उमेदवार आ अभ्यासक्रम कर्या पछी कम्प्यूटर विषे संपूर्ण ज्ञान एटले के एने ओवरऑल प्रोसेस करवा माटेनुं, ओवरऑल कम्प्यूटर ऑपरेट करवा माटेनुं बेसिक नॉलेज मळी रहे छे। राज्यना सर्वांगी विकास माटे गामडा अने अंतरियाळ प्रदेशना लोकोने आधुनिक तकनीकना उपयोग माटे प्रोत्साहित करवा माटे आ अभ्यासक्रम एकदम महत्वनो पुरવાર થાય છે। विद्यार्थी मित्रों, सरकारनी अन्य विविध योजनाओं सरकारे कम्प्यूटराइज करवामां करेल छे। जेम के 7/12 उतारा मेळववा होय त्यारे तमे एना सॉफ्टवेरमां जई अने तमे गमे त्यारे ए सॉफ्टवेरथी 7/12 उतारो इजीली डाउनलॉड करी शको छो। जेथी तो ए माटे आ प्रकारनो सर्टिफिकेट कोर्स इन कम्प्यूटर कोर्स करेलो होय त्यारे कोईपण विद्यार्थी कम्प्यूटर विशेनुं नॉलेज एकदम सरळताथी मेळवी शके छे अने एना माटेनुं स्टडी मटीरियल, एना माटेनुं विडियो मटीरियल, एना माटेनुं टेक्स्ट मटीरियल एकदम इजीली वाँची शके छे के जेथी पोते कम्प्यूटर विशेनुं नॉलेज एकदम इजीली मेळवी शके छे। जेथी सरकारनी विविध योजनाओ ए
ઇઝીલી એક્સેસ કરી શકે છે. એટલે ડિજિટલ ઇન્ડિયાના વ્યાપ વધારવા માટે અથવા જ્યારે પણ કોઈપણ જાતનો અભ્યાસક્રમ એમાં કમ્પ્યુટરનું નોલેજ હોય અથવા કોઈપણ ઓફિસમાં તમે જ્યારે બી કમ્પ્યુટર વિશે જાણતા હો તો તરત એનો રિપોર્ટ અને એના સર્ટિફિકેટ અને એના જે તે જોઈતી માહિતી એકદમ સરળતાથી મેળવી શકો છો. આના માટે દરેક માટે ઉચ્ચ ગુણવત્તાવાળા કમ્પ્યુટર શિક્ષણની સમાન તકો પૂરી પાડવાનો પણ હેતુ છે. જાહેર અને ખાનગી ક્ષેત્રમાં કામ કરતા લોકોને કમ્પ્યુટર તાલીમ આપવાનો પણ મુખ્ય હેતુ છે. તેમજ જાહેર અને ખાનગી ક્ષેત્રમાં કામ કરવા ઈચ્છતા લોકોને ઉચ્ચ ગુણવત્તાવાળું કમ્પ્યુટર શિક્ષણ પણ આપવું છે. તો CCC BOUના અભ્યાસક્રમ દ્વારા એવું નથી કે ખાલી સરકારી નોકરી મેળવવા માટે જ આ કોર્સ અગત્યનો છે. કોઈપણ જાતની નોકરી મેળવવા કે જ્યાં કમ્પ્યુટર વિશેનું જ્ઞાન આવશ્યક છે તો એવા દરેક ઉમેદવાર CCC BOUનો કોર્સ કરી અને આગળ જે તે સાહસોમાં જાહેર અને ખાનગી સાહસોમાં ગમે ત્યારે નોકરી મેળવવા માટે લાયક ઉમેદવાર થઈ શકે છે. મિત્રો, કોઈપણ અભ્યાસક્રમમાં પ્રવેશ મેળવવા માટે એની લાયકાત અને એનો સમયગાળો દરેક વ્યક્તિ વિચારતા હોય છે. કારણ કે જો કોઈપણ વિદ્યાર્થી એને કોઈ બેઝિક ડિગ્રી ના મેળવેલી હોય તો અગેન એને પ્રવેશ લાયકાતમાં એ લાયકાત પ્રમાણે પ્રવેશ મેળવી શકતા નથી. તેમજ જ્યારે પણ આપણે અમુક ટૂંક સમયગાળો આપણી પાસે હોય તો એ વખતે આ કોર્સ પૂર્ણ કરેલ હોય તો વિદ્યાર્થીને એની એક ઈચ્છા શક્તિ પ્રમાણે અને એની જરૂરિયાત પ્રમાણે કેટલા ટાઈમનો સમયગાળો છે અથવા કેટલા ટાઈમનો કોર્સ છે એ પ્રમાણે વિદ્યાર્થી વિચારતા હોય છે. તો આ અભ્યાસક્રમમાં પ્રવેશ મેળવવા માટે ધોરણ 10 પાસ જરૂરી છે. એટલે એના માટે કોઈ પણ ગ્રેજ્યુએટ હોવું પણ જરૂરી નથી. એટલે મિનિમમ પ્રવેશ માટેની લાયકાત ધોરણ 10ની છે. અભ્યાસક્રમનો લઘુત્તમ સમયગાળો 6 માસનો છે તથા મહત્તમ સમયગાળો 2 વર્ષનો છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, જો આ અભ્યાસક્રમમાં પ્રવેશ મેળવ્યા પછી તમે 6 મહિના પછી જે પણ પરીક્ષા યુનિવર્સિટી દ્વારા લેવામાં આવે છે તેમાં તમે અપિયર થઈ શકો છો. એટલે તમે 6 મહિનામાં આ અભ્યાસક્રમ પૂર્ણ કરી શકો છો. પરંતુ તમે તાલીમ લીધા પછી કોઈ પણ રીઝનથી તમે પરીક્ષા નથી આપી શકતા તો એવા સંજોગોમાં તમે મહત્તમ 2 વર્ષ સુધીમાં પરીક્ષા આપી અને પરીક્ષા પાસ કરી અને પ્રમાણપત્ર મેળવી શકો છો. ડૉક્ટર બાબા સાહેબ આંબેડકર ઓપન યુનિવર્સિટી દ્વારા CCC BOU અભ્યાસક્રમમાં પ્રવેશ મેળવેલ વિદ્યાર્થીઓને 2 વખત પરીક્ષા લેવામાં આવે છે. જેમાં દરેક વર્ષમાં જાન્યુઆરીમાં અને જુલાઈમાં પ્રવેશ આપવામાં આવે છે. એટલે કે હાલમાં અત્યારે જુલાઈ ટર્મ ચાલે છે તો જુલાઈ ટર્મમાં પ્રવેશ આપવામાં આવે છે. સાથે સાથે અથવા કોઈ પણ વિદ્યાર્થી જુલાઈ ટર્મમાં પ્રવેશ મેળવવા રહી ગયેલો હોય તો એ વખતે જાન્યુઆરીમાં ફરીથી પ્રવેશ શરૂ કરવામાં આવે છે. તો એ વખતે જાન્યુઆરીમાં તમે ફરીથી પ્રવેશ મેળવી શકો છો. એટલે કે જાન્યુઆરીમાં જેમણે પ્રવેશ લીધેલો હોય એ વિદ્યાર્થી જુલાઈમાં પરીક્ષા આપી શકે છે અને જુલાઈમાં જેણે પ્રવેશ લીધેલો હોય એ લોકો 6 મહિના પછી એટલે કે જાન્યુઆરીમાં પરીક્ષા આપી શકે છે. દરેક વિદ્યાર્થીને એ પણ ચિંતા હોય કે અભ્યાસ કેન્દ્ર ક્યાં ભણવું અને કેટલા સમય માટે ભણવું અને કેવી રીતે ભણવું. તો ડૉક્ટર બાબા સાહેબ આંબેડકર ઓપન યુનિવર્સિટીના વિવિધ અભ્યાસ કેન્દ્રો પર આ અભ્યાસક્રમ ચાલે છે. એટલે કે રાજ્યની વિવિધ ગ્રાન્ટેડ એડ કોલેજો, સરકારી કોલેજો, અન્ય સંસ્થાઓમાં આવેલ યુનિવર્સિટીના અભ્યાસ કેન્દ્ર પર આ અભ્યાસક્રમ ચલાવવામાં આવે છે. યુનિવર્સિટી દ્વારા માર્ગદર્શન અને પરામર્શનની વ્યવસ્થા આ અભ્યાસ કેન્દ્રો પર કરવામાં આવે છે. એટલે કોઈપણ અભ્યાસ કેન્દ્રો પર લગભગ શનિવાર અને રવિવાર, ઘણા અભ્યાસ કેન્દ્રો પર શનિવાર, ઘણા અભ્યાસ કેન્દ્રો પર રવિવાર એમ કરીને માર્ગદર્શન અને પરામર્શનની વ્યવસ્થા કરવામાં આવે છે. સાથે સાથે આના પ્રેક્ટિકલ સેશન પણ ચાલે છે અને પ્રોજેક્ટ વિશે પણ માહિતી આપવામાં આવે છે. એટલે કોઈપણ વિદ્યાર્થી અથવા કોઈપણ ઉમેદવાર પોતાના નજીકના સ્થળ ઉપર, નજીકના અભ્યાસ કેન્દ્ર ઉપર પ્રવેશ મેળવી શકે છે અને વિદ્યાર્થી પોતાને જે બી નજીક અથવા અનુકૂળ અભ્યાસ કેન્દ્ર હોય તે અભ્યાસ કેન્દ્ર પસંદ કરી શકે છે. શિક્ષણનું માધ્યમ, આપણે ગુજરાતમાં છીએ અને ગુજરાતના વિદ્યાર્થીઓને વધુમાં વધુ લોકોને લાભ મેળવી શકે તેથી આ અભ્યાસક્રમનું માટે શિક્ષણનું માધ્યમ આપણે ગુજરાતી રાખવામાં આવેલ છે. આ અભ્યાસક્રમ કુલ 16 ક્રેડિટનો છે. એટલે કે 16 અલગ અલગ કલાકમાં, એટલે ટોટલ અભ્યાસક્રમનો ગાળો છે એમાં દર વીકમાં આપણે 16 ક્રેડિટ, એટલે તમે જ્યારે બી સર્ટિફિકેટ કોર્સ કમ્પ્લીટ કરો એટલે આ અભ્યાસક્રમની 16 ક્રેડિટ આપણને મળે છે. અભ્યાસક્રમ માટે અભ્યાસ સામગ્રી માટે પુસ્તક સ્વરૂપે આપવામાં આવે છે. એટલે તમને CCC BOUને એક પુસ્તક આપવામાં આવે છે.
તમે ગમે તે અભ્યાસ કેન્દ્ર ઉપર અભ્યાસ માટે પ્રવેશ મેળવો તો એ વખતે તમને અભ્યાસ મેળવ્યા બાદ તમને તમારા ઘરે અથવા તમે અભ્યાસ કેન્દ્ર પરથી CCC BOEનું પુસ્તક મેળવી શકો છો, જેમાં સંપૂર્ણ માહિતી આપવામાં આવેલી છે અને સંપૂર્ણ અભ્યાસક્રમ વિશે થિયરી, પ્રેક્ટિકલ અને પ્રોજેક્ટ વિશે સંપૂર્ણ માહિતી આપવામાં આવેલી છે, જેથી તમે એના વિશે પણ જાતે પણ વાંચી શકો છો, શનિ રવિના ક્લાસ અટેન્ડ કરીને પણ વાંચી શકો છો અને સાથે સાથે યુનિવર્સિટીની વેબસાઇટ ઉપર અભ્યાસક્રમ વિશે ઈ-લર્નિંગ પ્લેટફોર્મ ઓમકારી તેમજ ટેક્સ્ટ માધ્યમથી, વિડીયો માધ્યમથી અને સ્વાધ્યાય કાર્ય રૂપે અલગ અલગ માહિતી ઉપલબ્ધ છે, જેથી જો તમારે તમારી કન્વિનિયન્સી પ્રમાણે ગમે ત્યારે યુનિવર્સિટીની વેબસાઇટ www.boe.edu.in એની ઉપર ઓમકારીનું આખું પોર્ટલ છે, ત્યાં જઈ અને તમે આ જે વિડીયો સ્વરૂપે તમે જ્યારે પણ ઈચ્છો ત્યારે તમે ટેકનિકલ નોલેજ મેળવી શકો છો, જેથી તમારે શનિ રવિ અથવા તમારે શિડ્યુલની અનુકૂળતા ના હોય તો તમે તમારી અનુકૂળતા પ્રમાણે ઓમકારી પ્લેટફોર્મ ઉપરથી આ વિશે માહિતી મેળવી શકો છો. સાથે સાથે ઓમકાર પ્લેટફોર્મ છે, ત્યાંથી પણ તમે ટેક્સ્ટ સ્વરૂપે બુક અને ઈ બુક પણ વાંચી શકો છો. મિત્રો, વધુમાં વધુ ઉમેદવારો અને વધુમાં વધુ લોકોને જોડવા માટે યુનિવર્સિટી દ્વારા આ અભ્યાસક્રમની ફી એકદમ નોમિનલ રાખવામાં આવેલી છે. એટલે ભાઈઓ માટે આ અભ્યાસક્રમની ફી 2900 રૂપિયા અને બહેનો માટે આ અભ્યાસક્રમની ફી ફક્ત 1900 રૂપિયા રાખવામાં આવી છે. અને જે પણ વિદ્યાર્થીઓ અલગ અલગ રિઝર્વ કેટેગરીમાં સરકારશ્રીના નિયમ પ્રમાણે સ્કોલરશીપના જે પણ નિયમો હોય એ પણ વિદ્યાર્થીઓને લાગુ પડે છે, જેથી વિદ્યાર્થીઓને ગુજરાત સરકારના નિયમ અનુસાર સ્કોલરશીપ પણ મળવાપાત્ર છે. મિત્રો, અભ્યાસક્રમના માળખા વિશે આપણે ચર્ચા કરીએ તો અગાઉ જણાવ્યું એ પ્રમાણે ડૉક્ટર બાબા સાહેબ આંબેડકર ઓપન યુનિવર્સિટી સ્કૂલ ઓફ કમ્પ્યુટર સાયન્સ દ્વારા આ અભ્યાસક્રમ માટે એક અનોખી પુસ્તક તૈયાર કરવામાં આવેલું છે, જે પુસ્તકમાં આ અભ્યાસક્રમ વિશેનો સંપૂર્ણ વિગતો આપવામાં આવેલી છે. સાથે સાથે એડવાન્સમાં પણ તમે કયા કયા પ્રોજેક્ટ કરી શકો, કઈ કઈ કેસ સ્ટડી કરી શકો, કેવા કેવા પ્રેક્ટિકલ હોઈ શકે, અથવા ગમે ત્યારે તમે રૂટીન લાઈફમાં પણ કેવા કેવા પ્રેક્ટિકલ તમારે કરવાના આવે અથવા કમ્પ્યુટરનું કઈ રીતે યુઝ કરવું, તો એના વિશે સંપૂર્ણ માહિતી આ પુસ્તકમાં આપવામાં આવેલી છે. અને એ પણ સ્વયં સ્પષ્ટ છે કે જેથી તમે ગમે ત્યારે પોતે પણ બુક વાંચી અને કમ્પ્યુટર ઉપર પ્રેક્ટિકલ કરી શકો એમ છો. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ અભ્યાસક્રમને કુલ 5 ભાગમાં વહેંચવામાં આવેલો છે. શરૂઆતના 3 ભાગ એટલે કે પ્યોરલી થિયોરિટિકલ ભાગ છે, ચોથો ભાગ એ પ્રેક્ટિકલ ભાગ છે અને 5મો ભાગ તમારે ગમે ત્યારે માર્કેટમાં અથવા પ્રેક્ટિકલ, લાઈવ પ્રેક્ટિકલ એટલે કે કેસ સ્ટડી બેઝ આખો પ્રોજેક્ટની પણ આપણે આની અંદર સમાવેશ કરવામાં આવેલો છે. એટલે શરૂઆતના 3 ભાગ એ પ્યોરલી થિયોરી છે, ચોથો ભાગ એટલે ઉપરના થિયોરીના જે ભાગ છે એના સંદર્ભનો જ પ્રેક્ટિકલનો ભાગ છે અને 5મો પ્રોજેક્ટ એટલે કે તમારે કમ્પ્યુટર વિશે અથવા કમ્પ્યુટરની અલગ અલગ એક્ટિવિટી કરી શકાય એવા સંદર્ભનો એક તમને કેસ સ્ટડી બેઝ પ્રોજેક્ટ આપવામાં આવે છે અને કેસ સ્ટડી બેઝ પ્રોજેક્ટ ઉપર તમારે એક આખો રિપોર્ટ તૈયાર કરવાનો હોય છે અને જેના ઉપર તમારે પરીક્ષા આપવાની હોય છે. મિત્રો, પ્રથમ ભાગની વાત કરીએ તો અગાઉ જે જણાવેલું જે પુસ્તક છે એ પુસ્તકમાં પ્રકરણ 1 અને પ્રકરણ 2 એમાં પ્રથમ ભાગ વિશે આપણે ડિટેલમાં ચર્ચા કરવામાં આવી છે. તો પ્રકરણ 1માં કમ્પ્યુટરના પરિચયનો સંપૂર્ણ સમાવેશ કરવામાં આવેલ છે. પ્રકરણ 2માં માઇક્રોસોફ્ટ વિન્ડોઝ 7 કમ્પ્યુટર વિશેનું જ્યારે નોલેજ લેવાનું હોય ત્યારે ઓપરેટિંગ સિસ્ટમનું નોલેજ લેવું એકદમ અગત્યનું પુરવાર થાય છે. તો આ અભ્યાસક્રમમાં આપણે માઇક્રોસોફ્ટ વિન્ડોઝ 7નો સમાવેશ કરવામાં આવેલ છે, જે તમને પ્રકરણ 2માંથી જેની માહિતી મળી શકે એમ છે. CCC02 એટલે કે ભાગ 2. ભાગ 2માં આપણે એપ્લિકેશન એટલે કે સોફ્ટવેરનો સમાવેશ કરેલ છે અને સોફ્ટવેરમાં માઇક્રોસોફ્ટ વર્ડ 2010 એટલે જ્યારે તમે ઓફિસની વાત કરો MS ઓફિસ, માઇક્રોસોફ્ટ ઓફિસ, તો માઇક્રોસોફ્ટ ઓફિસનું 2010નું વર્ઝન આપણે આમાં સમાવેશ કરેલ છે. જેમાં પ્રકરણ 3માં માઇક્રોસોફ્ટ વર્ડ એટલે વર્ડ પ્રોસેસિંગ સોફ્ટવેરના અભ્યાસક્રમનો આપણે સમાવેશ કરેલ છે, જેથી તમે કોઈપણ જાતના લેટર, કોઈપણ જાતના રિપોર્ટ તમે તૈયાર કરી શકો. પ્રકરણ 4માં માઇક્રોસોફ્ટ એક્સેલ 2010નો સમાવેશ કરેલ છે. માઇક્રોસોફ્ટ એક્સેલની માધ્યમથી તમે કોઈપણ જાતના રિપોર્ટ, કોઈપણ જાતના સ્પ્રેડશીટ રિલેટેડ તમે ઇન્ફોર્મેશન એનો સંગ્રહિત કરી શકો, એનું કેલ્ક્યુલેશન કરી શકો, એના વિશે ચાર્ટ બનાવી શકો.
તો આ દરેકે દરેક વિગતોને ધ્યાનમાં રાખી અને અભ્યાસક્રમ તૈયાર કરવામાં આવેલ છે. એટલે પ્રકરણ 4માં આપણે માઇક્રોસોફ્ટ એક્સેલને કવર કરેલું છે. કોઈપણ વિભાગમાં તમારા કરેલ કામગીરીને તમારી હાયર ઓથોરિટી સામે પ્રેઝન્ટ કરવા માટે જો આપની પાસે પ્રેઝન્ટેશનની કેપેબિલિટી ના હોય, જો આપની પાસે પ્રેઝન્ટેશનનું નોલેજ ના હોય તો એ કોઈ કામનું નથી રહેતું. જેથી આ અભ્યાસક્રમમાં આપણે પ્રકરણ 5માં માઇક્રોસોફ્ટ પાવર પોઈન્ટ પ્રેઝન્ટેશનનો પણ સમાવેશ કરવામાં આવેલ છે. વાત કરીએ ત્રીજા ભાગની, ઇન્ટરનેટ અને નેટવર્કિંગ. આપણે પહેલા ભાગમાં જોઈ ગયા ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ અને કમ્પ્યુટરનો પરિચય. બીજા ભાગમાં આપણે જોયું કમ્પ્યુટરમાં ઉપયોગમાં લેવામાં આવતા બેઝિક સોફ્ટવેર. હવે આપણે ચર્ચા કરીશું ઇન્ટરનેટ અને નેટવર્કિંગ. તો ત્રીજા ભાગમાં આપણે ઇન્ટરનેટ અને નેટવર્કિંગનો સમાવેશ કરેલ છે. તો કોઈપણ જાતના ઇન્ટરનેટ અને નેટવર્કિંગ માટે જ્યારે બી આપણે સોફ્ટવેર સિવાય અન્ય કમ્પ્યુટર સાથે નેટવર્કમાં એક જ લેબમાં મલ્ટિપલ કમ્પ્યુટર સાથે કમ્યુનિકેશનની વાત હોય, જ્યારે ડેટા ટ્રાન્સફરની વાત હોય, અથવા જ્યારે એક ઓફિસમાંથી બીજી ઓફિસમાં, સરકારની એક ઓફિસમાંથી બીજી ઓફિસમાં જ્યારે તમારે રિપોર્ટ મેલ કરવાના હોય તો એ વખતે ઇન્ટરનેટનો અભ્યાસ એ એકદમ અત્યંત જરૂરી પુરવાર થાય છે. તો પ્રકરણ 6માં આપણે કમ્પ્યુટર નેટવર્કનો સમાવેશ કરેલ છે, જેની અંદર અલગ અલગ ટોપોલોજી, નેટવર્કની અલગ અલગ સિદ્ધાંતો અને એના માટે ડિવાઇસીસ અને એના વિશે સંપૂર્ણ માહિતી આપવામાં આવેલી છે. જેથી તમે એક જ લેબમાં બેઠા બેઠા અલગ અલગ કમ્પ્યુટર ઉપર તમે જ્યારે ડેટા ટ્રાન્સફર કરી શકો છો, એકબીજાની સાથે કમ્યુનિકેશન કરી શકો છો, એ વિશેની સંપૂર્ણ માહિતી આપવામાં આવેલી છે. પ્રકરણ 7માં ઇન્ટરનેટ અને ઇન્ટરનેટનો ઉપયોગ સાથે ઇન્ટરનેટ ઉપર કઈ કઈ એપ્લિકેશન, કઈ કઈ વેબસાઇટ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે એના વિશે માહિતી આપવામાં આવી છે. કારણ કે જ્યારે પણ તમારે કોઈપણ વિડીયો અથવા કોઈપણ અભ્યાસક્રમ ઓનલાઈન જોવું હોય તો એના માટે યુટ્યુબ અને એના વિશે એ સિવાયની પણ ઘણી બધી વેબસાઇટ છે. એ જ રીતે તમારે ઈમેલ કરવો હોય ત્યારે જીમેલ, યાહુ મેલ અને એ સિવાય પણ માઇક્રોસોફ્ટ હોટમેલ જેવી અલગ અલગ મેલિંગ ફેસિલિટી છે. તો આ બધા જ મેલિંગ ફેસિલિટી અને ઇન્ટરનેટ માટેના વિવિધ વેબસાઇટનો વિગતો આમાં ચર્ચા કરવામાં આવી છે. જ્યારે તમારે સરકારની અલગ અલગ વેબસાઇટ ઉપરથી માહિતી મેળવવી હોય, અલગ અલગ રિપોર્ટ ડાઉનલોડ કરવાનો હોય તો એ વખતે તમારી પાસે ઇન્ટરનેટ વિશેની માહિતી અથવા ઇન્ટરનેટ વિશેનું તાલીમ હોવી જરૂરી છે, ઇન્ટરનેટ વિશેનું નોલેજ હોવું જરૂરી છે. તો એના માટે ઇન્ટરનેટ મોડ્યુલ એ એકદમ ઉપયોગી પુરવાર થાય છે. તો મિત્રો, આ અભ્યાસક્રમને કુલ 3 થિયોરિટિકલી કુલ 3 ભાગમાં વહેંચવામાં આવેલ છે. જેમાં પહેલું છે કમ્પ્યુટર વિશે પરિચય, ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ. બીજો ભાગ છે કમ્પ્યુટરના અલગ અલગ સોફ્ટવેર એટલે એપ્લિકેશન્સ, અને ત્રીજું છે ઇન્ટરનેટ અને નેટવર્કિંગ. તો આ 3 થિયોરી પાર્ટ થયા. હવે આ તમામ થિયોરી પોર્શન છે એને આપણે પ્રેક્ટિકલી જ્યાં સુધી ઇમ્પ્લિમેન્ટ નહીં કરીએ તો પ્રેક્ટિકલી જ્યાં સુધી આના વિશે તાલીમ નહીં મેળવીએ તો કમ્પ્યુટર વિશેનું નોલેજ એકદમ કોઈપણ જાતનું કામનું રહેશે નહીં. જેથી કમ્પ્યુટરમાં બેઝિકલી પ્રેક્ટિકલનો વધારેમાં વધારે યુઝ કરવામાં આવે છે. જ્યારે પણ હોય ત્યારે કોઈપણ રિપોર્ટ તૈયાર કરો, કોઈપણ સ્પ્રેડશીટમાં અલગ અલગ રિપોર્ટ તૈયાર કરવા, સાથે સાથે જ્યારે હાયર ઓથોરિટી સામે પ્રેઝન્ટેશન કરવાનું હોય તો ઇન્ટરનેટ ઉપરથી અલગ અલગ માહિતી મેળવવાની વાત હોય તો આ દરેકે દરેક જગ્યાએ આપણે પ્રેક્ટિકલનો એકદમ ઇમ્પોર્ટન્ટ વસ્તુ છે. તો એ તમામ પ્રેક્ટિકલ માટે પ્રકરણ 8માં પ્રેક્ટિકલ બેઝ સ્વાધ્યાય કાર્ય તૈયાર કરવામાં આવેલું છે. જેથી વિન્ડોઝ 7 પ્રકરણ 8માં વિન્ડોઝ 7 વિશેનો સ્વાધ્યાય કાર્ય તૈયાર કરવામાં આવ્યું છે. વર્ડ 2010ના પ્રાયોગિક કાર્યનું તૈયાર કરવામાં આવ્યું છે. એક્સેલ 2010 વિશે પ્રાયોગિક સ્વાધ્યાય કાર્ય તૈયાર કરવામાં આવ્યું છે. પાવર પોઈન્ટ પ્રેઝન્ટેશન કઈ રીતે તૈયાર કરવું એના વિશે પણ તમને સ્વાધ્યાય કાર્ય આપવામાં આવ્યું છે. અને સાથે સાથે આઉટલુક એટલે કે ઇન્ટરનેટ અને મેલથી તમારે કઈ રીતે યુઝ કરવું એના વિશે પણ આખું સ્વાધ્યાય કાર્ય તૈયાર કરવામાં આવ્યું છે. એટલે કે તમે થિયોરી વાંચ્યા પછી જો આ તમામે તમામ સ્વાધ્યાય કાર્ય તમે જાતે તૈયાર કરો અથવા કોઈપણની મદદથી તમારા ત્યાં જે બી પરામર્શન કેન્દ્રમાં જઈ, અભ્યાસ કેન્દ્રમાં જઈ અને તમે એના વિશે માહિતી મેળવો તો તમને કોઈપણ જાતનું ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ રિલેટેડ પ્રોસેસ, વર્ડ, એક્સેલ, પાવર પોઈન્ટ અથવા ઇન્ટરનેટ લગતું કોઈપણ કામગીરી તમે જાતે અને એકદમ ઇઝીલી કરી શકો એમ છો. મિત્રો, કોઈપણ અભ્યાસક્રમ ભણ્યા પછી આપણને હંમેશા એ જ વિચાર આવે કે આ અભ્યાસક્રમ પૂર્ણ કર્યા પછી કઈ રીતે એને પાસ કરી શકીશું, જેથી અને પરીક્ષા ક્યાંથી આપવી અને કઈ રીતે આપવી. આપે નજીકના અભ્યાસક્રમ ઉપર પ્રવેશ મેળવી લીધો
પણ એ તમામ અભ્યાસક્રમ ઉપર થિયોરી પરીક્ષા થતી નથી, પણ એ થિયોરી પરીક્ષા તમારા જ નજીકના કોઈપણ પરીક્ષા કેન્દ્ર ઉપર લેવામાં આવે છે. એટલે યુનિવર્સિટી દ્વારા કોઈપણ જિલ્લા અથવા કોઈપણ તાલુકા મથકના અલગ અલગ અભ્યાસ કેન્દ્રોને આવરી લઈને એક જ અથવા બે અથવા વિદ્યાર્થીઓની સંખ્યાને આધારે વધુમાં વધુ પરીક્ષા કેન્દ્રો ઉપર આપણે પરીક્ષા લેવામાં આવે છે. તો યુનિવર્સિટી દ્વારા CCC BOU માટે વર્ષમાં 2 વખત પરીક્ષા લેવામાં આવે છે. અગાઉ આપણે ચર્ચા કરી એ પ્રમાણે વર્ષમાં 2 વખત પ્રવેશ આપવામાં આવે છે, એટલે કે જુલાઈ અને જાન્યુઆરી એમ 2 સત્રમાં પ્રવેશ આપવામાં આવે છે. એ જ રીતે પરીક્ષા માટે પણ યુનિવર્સિટી દ્વારા વર્ષમાં 2 વખત પરીક્ષા લેવામાં આવે છે, એટલે કે જુલાઈ અને જાન્યુઆરી સત્રમાં આપણે પરીક્ષા લેવામાં આવે છે. એટલે એક વખત જુલાઈ સત્રમાં જે વિદ્યાર્થી પરીક્ષા પ્રવેશ લીધેલો છે તો એ વિદ્યાર્થી નેક્સ્ટ જાન્યુઆરીમાં પરીક્ષા આપવા માટે એલિજિબલ થાય છે. એ જ રીતે કોઈપણ વિદ્યાર્થીએ જાન્યુઆરી સત્રમાં પ્રવેશ મેળવ્યો હોય તો એ પછીના જુલાઈ સત્રમાં પરીક્ષા આપવા માટે એલિજિબલ થાય છે, લાયકાત ધરાવે છે. તો વિદ્યાર્થી એટલે જ વિદ્યાર્થી પ્રવેશ મેળવવાના 6 માસ બાદ પરીક્ષા આપી શકે છે અને વિદ્યાર્થીને 2 વર્ષનો સમયગાળો મળે છે. એટલે જ્યારે પણ એણે એડમિશન લીધું એ એડમિશનના ટર્મથી કુલ 2 વર્ષ સુધી એ પરીક્ષા અથવા આ અભ્યાસક્રમ પૂર્ણ કરવા માટેની એની પાસે લાયકાત રહે છે. અગાઉ જેમ ચર્ચા કરી એ પ્રમાણે અભ્યાસક્રમમાં જેમ આપણે ચર્ચા કરી એ પ્રમાણે અભ્યાસક્રમ થિયોરી અને પ્રેક્ટિકલ 2 ટાઈપનો હોય છે. એટલે આપણે પરીક્ષા પણ થિયોરી અને પ્રેક્ટિકલ 2 ટાઈપ પ્રમાણે આપવાની હોય છે. તો થિયોરી પરીક્ષા મલ્ટિપલ ચોઇસ ક્વેશ્ચનના રૂપે આપવામાં આવે છે. એટલે તમારે કોઈપણ જાતના ડિસ્ક્રિપ્ટિવ ક્વેશ્ચનના આન્સર લખવાના હોતા નથી. એક ક્વેશ્ચન આપેલો હોય, એ ક્વેશ્ચનના 4 સંભવિત જવાબો આપેલા હોય, એમાંથી તમારે કોઈ પણ એક જવાબ પસંદ કરવાનો રહેશે અને એની સામે ચોકડી અથવા જે પણ OMRની સિસ્ટમ, તો અલગ અલગ સિસ્ટમ પ્રમાણે આપણે પરીક્ષા લેવામાં આવે છે. તો મલ્ટિપલ ચોઇસ ક્વેશ્ચનનો તમારે આન્સર સિલેક્ટ કરવાનો હોય છે અને એ પ્રમાણે તમારે પરીક્ષા આપવાની રહે છે. તો અગાઉ ચર્ચા કરી એ પ્રમાણે 3 મોડ્યુલ, થિયોરીના 3 મોડ્યુલ CCC 01, CCC 02 અને CCC 03 એનું એક કોમન પેપર આવે છે અને એક જ આન્સર શીટ ઉપર તમારે એના આન્સર આપવાના રહે છે. તો CCC 01માંથી કુલ 35 પ્રશ્નો પૂછવામાં આવે છે, CCC 02માંથી 70 પ્રશ્નો પૂછવામાં આવે છે અને CCC 03માંથી 35 પ્રશ્નો પૂછવામાં આવે છે. આમ કુલ 140 ગુણની પરીક્ષા થાય છે. તો 100 ગુણની પ્રાયોગિક પરીક્ષા થાય છે અને 100 ગુણનો પ્રોજેક્ટ. એટલે કે શરૂઆતમાં જે આપણે ચર્ચા કરીએ એ પ્રમાણે થિયોરીના કુલ 3 મોડ્યુલ, ચોથો મોડ્યુલ પ્રેક્ટિકલનો, એટલે કે બીજા દિવસે અથવા નેક્સ્ટ 2 કે 3 દિવસમાં એની પ્રેક્ટિકલની પરીક્ષા થાય છે અને આ કુલ 6 મહિનામાં તમે જે પણ ભણ્યા એના ઉપરથી એક કેસ સ્ટડી સેન્ટર દ્વારા તમને અભ્યાસ કેન્દ્ર દ્વારા એક કેસ સ્ટડી આપવામાં આવે છે, જેની ઉપર તમારે પ્રોજેક્ટ તૈયાર કરવાનો હોય છે. એ તો પ્રેક્ટિકલ અને પ્રોજેક્ટના દિવસે આપણે એનું પ્રેઝન્ટેશનને એની પરીક્ષા આપવાની હોય છે. એટલે પ્રેક્ટિકલ અને પ્રોજેક્ટની પરીક્ષા એક સાથે થાય છે. તો પરીક્ષામાં ઉત્તીર્ણ થવા માટે કુલ ગુણમાંથી 40% ગુણ મેળવવા જરૂરી છે. અને વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે એ પણ જણાવી દઈએ કે દરેક મોડ્યુલમાં વિદ્યાર્થીએ પાસ થવું જરૂરી છે. એટલે કે CCC 1માં પણ 40% ગુણ હોવા જોઈએ, CCC 2માં પણ 40% ગુણ હોવા જોઈએ અને CCC 3માં પણ 40% ગુણ હોવા જોઈએ. એટલે જો દરેક મોડ્યુલમાં અને દરેક એક્ઝામમાં, એટલે કે થિયોરી અને પ્રેક્ટિકલમાં પણ આપણે પાસ થવું કમ્પલસરી છે. જો કોઈ પણ એક મોડ્યુલમાં અથવા કોઈ પણ એક પરીક્ષામાં તમે ફેલ થાવ તો એને ફરીથી તમારે નેક્સ્ટ 6 મહિનામાં પછીની જે પરીક્ષા હોય એ પરીક્ષા તમે આપી શકો છો. આમ કુલ 2 વર્ષમાં તમે આ અભ્યાસક્રમ પૂર્ણ કરી શકો છો. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે અભ્યાસક્રમના વિશે પરિચય મેળવ્યો, અભ્યાસક્રમના હેતુઓ, એની ઉપયોગિતા વિશે પણ વિગતવાર ચર્ચા કરી અને અભ્યાસક્રમ વિશે થિયોરી, પ્રેક્ટિકલ, એના પ્રવેશ પરીક્ષા દરેક પાસાઓ વિશે વિગતે ચર્ચા કરી. તો હવે આ અભ્યાસક્રમમાં પ્રવેશ મેળવવા માટે શું કરવાનું? તો હાલમાં પ્રવેશ પ્રક્રિયા સંપૂર્ણ ઓનલાઈન રીતે રાખવામાં આવી છે, જેથી તમે યુનિવર્સિટીની વેબસાઇટ www.bou.edu.in એની ઉપરથી પ્રવેશની જે માહિતી આપેલી છે ત્યાંથી તમે જે પ્રમાણે ઇન્સ્ટ્રક્શન આપેલી છે એ પ્રમાણે ફોલો કરી અને જુલાઈ સત્રમાં અથવા જાન્યુઆરી સત્રમાં તમે પ્રવેશ મેળવી શકો છો. અને આ અભ્યાસક્રમ વિશે કોઈપણ વધુ માહિતી મેળવવા માટે તમે ઈમેલ આઈડી છે cccboubuk@bou.edu.in અને અહીંયા 2 મોબાઈલ નંબર આપેલા છે, મોબાઈલ નંબર અથવા એ સિવાયના નીચે જણાવેલા કોઈપણ
નંબર ઉપર તમે તમારી વિગતો મેળવી શકો છો. એડમિશન અને એક્ઝામ માટેનો અલગ નંબર છે, બુક ડિસ્ટ્રીબ્યુશન માટેનો અલગ નંબર છે અને જનરલ અહીંયા માહિતી મેળવવા માટેના પણ અલગ નંબર છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આમાંથી કોઈ પણ નંબર ઉપરથી તમે માહિતી મેળવી શકો છો. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, મને આશા છે કે આપને CCC BOU એ અભ્યાસક્રમ અને અભ્યાસક્રમ વિશે સંપૂર્ણ માહિતી મળેલ હશે અને વધુ વિગતો માટે તમે ઈમેલ અથવા કોન્ટેક્ટ નંબરથી તમે કોન્ટેક્ટ કરી શકો છો. આભાર. स्वाध्यायः